what is web application and what is web design. Usually we always talk about websites and all, right? Basically website is nothing. This is completely wrong term. Okay. So what is web application? Web application মানে হচ্ছে তুমি ওয়েবে কিছু অ্যাপ্লাই করেছো, তার রেসপন্স ব্যাক করছে। How it is possible or how it is happening? Always we put any request to the browser, right? We ask Google that we want to show some Google map. We can request for nearby restaurant, right? Or we can search for any new product of electronics, mobile, etc., etc. That means we always as a user put request to the browser. So the process for throwing this request to the browser is you are sending your request through static version to the browser. You are making request as static. When the browser is getting you reply back, it is getting you back through dynamic way. মানে তুমি যখন ওকে রিকোয়েস্ট পুট করছো, তুমি করছো স্ট্যাটিক ওয়েতে। যখন তোমার কাছে ব্রাউজার আউটপুট দিচ্ছে, ও দিচ্ছে ডাইনামিক ওয়েতে। ঠিক আছে? ডিএসসিপি এর সঙ্গে কি রিলেটেড? So that means whenever we will talk about web application technologies, we are putting our request through HTML part, which is basically design logic part, and we are getting back our answer through HTTP part, which is a dynamic way. Okay? Next we have to know about CGI. What is CGI? CGI stands for Common Gateway Interface. Okay? What does it mean? We have to know. So CGI means Common Gateway Interface. That means whenever we are putting some request to the browser, suppose we are sending multiple requests, like I am sending one request, অনেকে ছিল না ওই দিন, ওই জন্য আমি বলে I am sending some request, you are sending some request, he is sending some request. So that means we are creating multiple requests to the browser, and all requests will create through a static way or design portion. That means maybe it is HTML, maybe it will be PDF, maybe it will be text portion, right? That means যেটাই হবে it will be a static portion. But whenever we will get the answer back by the browser, that will be in dynamic way. তো এবার যখন we will sending multiple requests, if we are using CGI, what happens? Whenever we are throwing multiple requests through one gateway, then what will be the condition? It will sending one by one, serially one by one, and the gateway is common. So that means processor will be highly loaded. That means processing will be slow, right? But whenever we will use servlet, why we use servlet? What servlet do? Now we know what is thread. We already have done, right? So whenever we are working with thread, means we are working with some process. Thread means process, and Java allows multi-thread, means multi-processes
So whenever we are using servlet, at that same point we are giving some request to the browser, right? And where everything is stored, it is stored in a web container. Okay? So whenever we were throwing multiple requests to the browser, what it is done, it is getting stored in web container, and from there is something through which it is divided in threads, and the threads are going to that servlet, and servlet is processing all our related data or all our requirements, and we are getting back answer from তাতে কি হচ্ছে বুঝতে পারলেন? আমরা যখন মাল্টিপল রিকোয়েস্ট থ্রো করছি সিজিআই এর সিস্টেম, সিজিআই মানে কমন গেটওয়ে ইন্টারফেস, মানে ইন্টারফেসটা হচ্ছে কমন। তার মানে আমি যদি ওখানে মাল্টিপল রিকোয়েস্ট থ্রো করি তাহলে কি হবে? গেটওয়ে তো ওর একটা, তাহলে ওকে ওয়ান বাই ওয়ান, মানে যখন একজনেরটা যাচ্ছে রিকোয়েস্টটা ঢুকছে তখন পরের জনকে ওয়েট করতে হচ্ছে, আবার ওই পরের জনেরটা শেষ হবে তবে তারপরের জন অ্যাক্সেস পাবে। তার মানে কি প্রসেসিং টাইম ইজ গেটিং লোডেড, প্রসেসরের উপর তো চাপ পড়ছে, প্রসেসর স্লো হচ্ছে। কিন্তু সার্ভলেট ইউজ করার সুবিধাটা কি? সার্ভলেট বলছে আমি এই যে মাল্টিপল রিকোয়েস্ট থ্রো করছি, এটা কি হচ্ছে ওয়েব কন্টেনারে যখন জমা হচ্ছে ওখান থেকে কি হচ্ছে থ্রেডে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। থ্রেড মানে কি? থ্রেড মিন্স প্রসেস। তো মাল্টিপল প্রসেসে যখন ভাগ হয়ে গেল তার মানে কি আমার জিনিসগুলো ছোট ছোট ভাগ হয়ে গেল, বড় জিনিসটা। সো এবার ছোট ছোট ভাগগুলো যখন সার্ভলেটে যাচ্ছে তখন তো ওরা প্রসেস করতে প্রবলেম হচ্ছে না, কারণ কি জাভা অ্যালাউজ মাল্টি থ্রেডিং। তাহলে ও কি করছে? প্রসেসরের উপর কম লোড দিচ্ছে। কিন্তু সার্ভলেটটা একটাই, ছোট ছোট কাজ সার্ভলেটটা একটাই, তো ও তো কিন্তু একটা জিনিস যখন বড় কাজকে কমপ্লিট করছে তখন অটোমেটিক্যালি তার টাইম এবং প্রসেসিং অনেক বেশি টাইম লাগছে। কিন্তু যখন কাজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, সার্ভারটা হিউজ, যখন তার কাজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে তো অটোমেটিক্যালি তার প্রসেসরের লোডটা কম পড়ছে, রাইট? তার মানে কি ইট ইজ মোর ফাস্টার, রাইট? ওয়েব কন্টেইনারে গিয়ে মাল্টি থ্রেডের কারণে ছোট ছোট ভাগে ভাগ হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, সি দিস ইজ আওয়ার রিকোয়েস্ট পোরশন। আমরা রিকোয়েস্ট থ্রো করছি, রিকোয়েস্টটা কোথায় যাচ্ছে? ওয়েব কন্টেইনারে একটা সার্ভারে গেল, সার্ভারের মধ্যে আবার কি করছে? তাহলে ও সার্ভারে গিয়ে ও বলছে এই যে আমি ওয়েব কন্টেইনারে জমা হলাম, এখানে আমি থ্রেড পোরশনে জমা হলাম। তো থ্রেড মিন্স কি? থ্রেড মিন্স প্রসেস। এবার এই প্রসেস হয়ে চলে যাচ্ছে কোথায়? সার্ভলেটের ভিতর। তাহলে যখন আমার রিকোয়েস্ট তো হিউজ, কিন্তু যখনই ওটা প্রসেস মানে কি প্যারালালিও ভাগ হয়ে গেল, একটা জিনিস ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়ে গেল, তাহলে তো অটোমেটিক্যালি সার্ভারের পক্ষে ওকে অ্যাক্সেস করতে অনেক বেশি ইজি হবে। তার মানে কি আমার প্রসেসরের লোডটা কম করবে, আমার মেশিন তত, আমার সিস্টেম তত ফাস্ট হবে। ম্যাম এটা কি ভার্চুয়ালি প্রি প্রসেসিং হয়ে? এক্স্যাক্টলি, এভরিথিং ইজ ভার্চুয়াল হিয়ার। ঠিক আছে, সেটা তাহলে চ্যাটগুলো মেইনটেইন করবে কি? সব বলে দিচ্ছি, সব বলে দিচ্ছি। So this is how a servlet works. Okay? HTTPD Now, huh? HTTPD HTTPD তো আছে HTTP ডি জি ছোট ওই এই HTTP যে গ্রাফটাতে এর আগেরটাই জি এটা জি সার্ভার HTTP D মানে HTTP ডেটা যাচ্ছে, HTTP ডাইনামিক ওয়েতে ডেটা সেন্ড করছে, হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল ডেটা। ঠিক আছে? So what is servlet? Servlet is a Java technology component that executes on the server. Okay? Servlet programs perform the following: key process HTTP request, that means we are sending request via HTML or text or PDF mean in static way, and it is getting back us in dynamic way. dynamic way like HTTP.
Generic dynamic HTTP response, same thing. Web container is a special Java virtual machine tool that manage the servlets and a thread pool. তার মানে কি ওয়েব কন্টেইনার কি করছে, জিনিসগুলো তো ওর ভেতরে জমা থাকছে এবং কিসে জমা করেও কি করছে, একটা থ্রেড পুল ক্রিয়েট করছে, যে পুলের সাহায্যে কি হচ্ছে ছোট ছোট ভাবে ভাগ হয়ে ও সার্ভলেটের কাছে পৌঁছচ্ছে, যাতে আমার কি হচ্ছে ওই প্রসেসিং এ যে প্রসেসর যে প্রসেসিং করছে তার চাপটা অনেক কম হচ্ছে। কারণ তাহলে থ্রেড ভাগ হবে ওয়েব কন্টেইনারের মধ্যে। এক্স্যাক্টলি, ওয়েব কন্টেইনারে যখন ওগুলো জমা হলো, জমা হওয়ার পরে ওখান থেকে থ্রেড পুল সৃষ্টি হলো। তাহলে থ্রেড পুল যখন সৃষ্টি হলো, থ্রেডে আমি থ্রেডের কোষাতে যেটা ভালো করে করতে বলেছিলাম, থ্রেড পুল কি, থ্রেডের পুল দিয়ে কি যাচ্ছে, ছোট ছোট করে প্যারালালি প্রসেসগুলো তো এন্ট্রি করতে পারছে, রাইট? এক্স্যাক্টলি, একটা অনেকগুলো অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ফার্স্টে। যখনই একটা বড় কাজ ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি এর কাজটা অনেক বেশি ফাস্টার হচ্ছে। Okay, so now we have to know how it is creating this system. So this is 3-tier architecture which is followed for servlet. Kiki, client, business logic and data. Which architecture it is followed? It is followed always by MVC. Okay, so now we work with MVC method. Okay, কি হচ্ছে MVC তে? আমি বাংলা ইংলিশ মিশিয়ে বলছি না, পুরো ইংলিশে বললে বুঝতে পারছো না, 100% বাংলা বলবো। আমি মিক্স করে বলছি কারণ দুটোই দরকার জানা। আপনি আবার কি করছেন স্টুডেন্ট So, সবকিছু ইংলিশে। এভাবে আমার না করলে হতো। ওকে ওকে প্লিজ। So MVC মানে হচ্ছে মডেল ভিউ কন্ট্রোলার। ওকে, তার মানে কন্ট্রোলার মিন্স কি which controls তাকে আমি কন্ট্রোলার বলি, যে জিনিসটা কন্ট্রোল করে। তো এখানে দু রকম ভাবে কন্ট্রোলার কাজ করে। কি, একটা হচ্ছে দেখো কন্ট্রোলারের কাছে সমস্ত ডেটা এসে জমা হলো। ওকে, কন্ট্রোলার কি করছে, কন্ট্রোলার কিছু ডেটা দিয়ে মডেল জেনারেট করলো, ঠিক আছে, কিছু ডেটা ভিউতে পাঠিয়ে দিল যেগুলো ওর এখন কাজে লাগলো না। মডেল কি করলো, মডেলের যে ডেটাগুলো রইলো, মডেল ওই ডেটাগুলো হয়ে যাওয়ার পরে ভিউতে নিয়ে আসলো। তার মানে কি দুজনকেই অ্যাক্সেস করছে কে, কন্ট্রোলার। তাই তো হচ্ছে, কন্ট্রোলার মানে কি, যে কন্ট্রোল করে। তার মানে আমার সমস্ত ডেটা এসে জমা হচ্ছে কার কাছে, কন্ট্রোলারের কাছে। এটা কি আসলে সিকিউরিটির কারণে ইউজ করা হয় কন্ট্রোলার? আমরা কন্ট্রোলার ছাড়াও তো যেটা নরমালি করি, যে ভিউ থেকে সরাসরি মডেলে যায়, মডেল না, হবে না। সার্ভলেট মানে ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য কন্ট্রোলার, কারণ আমরা এরপরে স্প্রিং করব, ঠিক আছে। তো উই নিড টু ফলো দিস কন্ট্রোলার সিস্টেম। কন্ট্রোলার মানে হচ্ছে যে কন্ট্রোল করছে, তার মানে আমার যত ডেটা সেগুলো কোথায় যাচ্ছে, কন্ট্রোলারের কাছে। কন্ট্রোলার ইজ গেটিং কন্ট্রোল। ও কি করছে, যেগুলো দরকার লাগছে ও তার এগেইনস্টে একটা মডেল তৈরি করছে, বাকি ডেটাগুলোকে ভিউতে রাখছে। এবার মডেলে যে ডেটাগুলো অ্যাক্সেস হয়ে যাচ্ছে সেগুলো চলে আসছে কোথায়, ভিউতে। ওকে, আরেকটা হতে পারে, আগে পুরোটা শুনে নাও তারপর কোশ্চেন করো। ক্লায়েন্ট মানে কি, ওয়েব ব্রাউজার, যে, ঠিক আছে, সে কি করছে, রিকোয়েস্ট থ্রো করছে। রিকোয়েস্ট থ্রো হয় কি পোরশনে, স্ট্যাটিক পোরশনে, ঠিক আছে। এবার স্ট্যাটিক পোরশনে রিকোয়েস্টে যাচ্ছে কার কাছে, আমার কন্ট্রোলারের কাছে, তাই তো, কারণ সবকিছু জমা হবে কোথায়, কন্ট্রোলারের কাছে। তো তাহলে ওয়েব সার্ভারে যখন আমি কন্ট্রোলার কোথায় আছে, ওয়েব সার্ভারে আছে, তাহলে এই যে কন্ট্রোলারের কাছে আমি পৌঁছাবো, তার মানে ওয়েব সার্ভারে কোথাও একটা জায়গা থাকবে তো যেখানে আমি যে রিকোয়েস্টগুলো থ্রো করছি সেগুলো জমা থাকবে, সেটা কি, ওয়েব কন্টেইনার।
সার্ভার আর Okay. কন্টেইনারের পার্থক্যটা বলতে হবে। সব বলে দেবো, একটু ধৈর্য ধরো, একটা একটা করে বোঝাই, না হলে বুঝবে না। আমি রিকোয়েস্ট থ্রো করছি অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট অর অ্যাজ এ ইউজার কি হিসেবে, না স্ট্যাটিক পোর্শনে ডিজাইন লজিক, ঠিক আছে? ডিজাইন লজিক আর অপারেশনাল লজিক এই দুটো আগে বুঝতে হবে। অপারেশনাল লজিক তাহলে কোনটা হচ্ছে, যেটা আমার এইচটিটিপি পোর্শন মানে ডাইনামিক পোর্শন, সেটা হচ্ছে আমার অপারেশনাল লজিক। আর আমি অ্যাজ এ ইউজার যেটা রিকোয়েস্ট থ্রো করছি দ্যাট ইজ মাই ডিজাইন লজিক, রাইট? সো এবার বলছে যে যখন আমি রিকোয়েস্ট থ্রো করলাম, রিকোয়েস্ট থ্রো হলো কি হিসেবে, স্ট্যাটিক হিসেবে। রিকোয়েস্ট থ্রো হলো ওয়েব কোথায় গেল, ওয়েব সার্ভারে গেল, ঠিক আছে? ওয়েব সার্ভারে তাহলে কিছু একটা আগে জায়গা রাখতে হবে, স্টোরেজ সিস্টেম রাখতে হবে যেখানে আমার রিকোয়েস্ট গুলো গিয়ে জমা হবে। সেটা কোথায় জমা হচ্ছে, ওয়েব কন্টেইনার। ওয়েব কন্টেইনারে তাহলে কোন আর্কিটেকচার আছে, এমভিসি আছে, রাইট? তাহলে এমভিসি মানে কি, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার। তাহলে এগুলো কোথায় গেল, সবগুলো গেল হচ্ছে কন্ট্রোলারে। কন্ট্রোলার কি করলো, কন্ট্রোলার দেখে নিল যে কোন কোন জিনিসগুলো দরকার, ও সেগুলো দিয়ে কি করলো, দু রকম কাজ করতে পারে। এই জায়গাটা ভালো করে বুঝবে। এক হতে পারে ও ডাইরেক্ট মডেল ক্রিয়েট করলো, অ্যাক্সেস কিছু ডেটা ভিউতে দিয়ে দিল, রাইট? একটা হতে পারে কন্ট্রোলারের কাছ থেকে ডেটা আসলো ভিউতে, ভিউ তৈরি করলো মডেলকে, ভিউ যদি মডেল তৈরি করলো, তারপরে এদের যে কানেক্টিভিটিটা, সেই কানেক্টিভিটিটা কিসে হবে, জেডিবিসি তে। কারণ কি, আমি করছি তো কাজটা জাভাতে, জাভা প্ল্যাটফর্মে, রাইট? জাভা এনভায়রনমেন্টে, নট প্ল্যাটফর্মে, দিস ইজ রংটা। জাভা এনভায়রনমেন্টে কাজ করছি, আলটিমেট ডেটা পাবো কার থ্রুতে, ডেটাবেসের থ্রুতে। ডেটা তো আমি জাভা থেকে পাবো না, ডেটাবেসটা তো আমার রাখতে হবে। কাজ আমি হাইবারনেট দিয়ে করি আর জেডিবিসি দিয়ে করি। There should be present database for storing data, right? তার মানে আমার এই যে মডেলটা তৈরি হচ্ছে, আলটিমেট এই কাজটা কোথায় চলে যাচ্ছে, কানেকশনটা কোথায় তৈরি হচ্ছে, জেডিবিসি তে, ঠিক আছে? যেখান থেকে ও ডেটাগুলোকে সংরক্ষণ করছে সমস্ত, রাইট? পরে ও কি করছে, আমার কাছে ডাইনামিক ওয়েতে রেসপন্স ব্যাক করছে। তার মানে এটা সব সময় মাথায় রাখবে, when we are doing servlet process, we are throwing any request to the server, every time server is containing request and response both. যখন আমি রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি সার্ভারের কাছে, তখনও ও সেন্ড হচ্ছে কিভাবে, রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স হিসেবে। কি রকম, রিকোয়েস্ট যাচ্ছে, রেসপন্স চাইছে। যখন সার্ভার থেকে আমার কাছে ব্যাক হচ্ছে অ্যানসার, কি হচ্ছে, গেম হচ্ছে বক্সটাকে লেগেছিল। ওহো, যখন আমাকে সার্ভার ব্যাক করছে, কি করছে, রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স। তার মানে কি, ও রেসপন্স ব্যাক করছে আর রিকোয়েস্ট থ্রো করছে যে তোমার এটা এগেইনস্টে রেসপন্স, এটা তুমি আমাকে কি রিকোয়েস্ট করতে চাও। তার মানে এভরি টাইম ইট ইজ ডুইং বোথ ওয়ার্ক, কি কি, রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স। মানে এটা বড় রিকোয়েস্ট করছে, তারপর আবার সার্ভারে যখন তুমি স্ট্যাটিকে পাঠাচ্ছ রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, দ্যাট মিন্স ইউ আর থ্রোইং রিকোয়েস্ট ওয়েটিং ফর রেসপন্স। এই রিকোয়েস্টটা সব সময় স্ট্যাটিক, রিকোয়েস্টগুলো যে পাঠাচ্ছি, তুমি যখন অ্যাজ এ ইউজার হিসেবে রিকোয়েস্ট থ্রো করছো, এভরি টাইম ইট উইল বি স্ট্যাটিক। যার জন্য দেখবে whenever we are creating some queries like search for mobile, যখন তুমি মোবাইল সার্চ করছো, তুমি কিন্তু এট এ টাইম ওই একটা কোয়েরির সাহায্যে অন্য কিছু সার্চ করতে পারবে না, পারবে কি? দ্যাট মিন্স ইউ আর ডুইং ইট ইন স্ট্যাটিক ওয়ে, বাট whenever it will response back by the server, ও তোমাকে কি করবে, মোবাইলের এগেইনস্টে 100টা সাইট খুলে দেবে। কি দেখতে চাও,
ম্যাম এটা ডাইনামিক। That means it is dynamic. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল এখানে বলো। আমার ডেটাবেস থেকে তো ডেটা ব্যাক হচ্ছে হুম। ওটা এখানে শো করা হয় না। না ওটা পুরো model পুরো থেকে জিনিসটা কি- তো এখানে শো হয় না না মডেল থেকে সার্ভার যখন রিকোয়েস্ট যাচ্ছে সার্ভার আমাকে রেসপন্স দিচ্ছে আবার রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে যে আমি তাহলে আলটিমেটলি ম্যাম কন্ট্রোলার মানে ডেটাবেস থেকে পুরো ডেটা পাস জিনিসটা করব পুরো যে আমার এই প্রসেসটা চলছে পুরো প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করছে কন্ট্রোলার মানে এই যে আমি সার্ভলেটে কাজটা করব সার্ভলেট মেনলি কি করছে সার্ভলেট মেনলি কন্ট্রোলারের কাজ করছে তাহলে ম্যাম ডাইনামিক হচ্ছে কোন জায়গায় ডাইনামিক প্রসেস যখন আমাকে রেসপন্স ব্যাক করছে মানে আমি ভিউ থেকে যখন রেসপন্স ঠিক ভালো করে বোঝো I am throwing some request that I want to know about mobile যখন আমি বলছি যে I want to know about mobile ওই সেম পোরশনে ওই সেম ট্যাবে আমি কি অন্য কোনো রিকোয়েস্ট দিতে পারবো দিলেও আমাকে গার্বেজ ভ্যালু দেখাবে কি দেখাবে এক্স্যাক্টলি তার মানে কি তুমি ওটা স্ট্যাটিক হয়ে গেলে ওখানে ওটা রেসপন্স তোমার আসলে ওখানেই লিমিটেশন ওখানেই তোমার রেস্ট্রিকশন যে তুমি একের বেশি করতে পারবে না দ্যাট মিন্স ইউ আর পুটিং ইওর রিকোয়েস্ট ইন স্ট্যাটিক ওয়ে বাট whenever you are getting back the responses from the server তোমাকে কি একটা মোবাইল যখন তুমি বললে যে হোয়াট ইজ মোবাইল আমি জানতে চাইছি ও তোমাকে 100টা রিপ্লাই দিয়ে দিবে তার মানে কি ইউ আর গেটিং ব্যাক ইওর অ্যানসার ইন ডাইনামিক ওয়ে ঠিক আছে এবার এই যে কাজটা হচ্ছে স্ট্যাটিকে যাচ্ছে রিকোয়েস্ট ডাইনামিকে রেসপন্স আসছে পুরো কাজটা কে করছে তাহলে কন্ট্রোলার মানে সার্ভারের দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছে তো এই যে সার্ভারের কাছে পৌঁছচ্ছে এবং সার্ভারের কাছ থেকে রেসপন্স আসছে রেসপন্স every time ভিউ পাঠাচ্ছে কন্ট্রোলার আমি বলছি সার্ভার করছে ভিউ কন্ট্রোলার পুরো আর্কিটেকচারটাই তো হচ্ছে সার্ভারের সার্ভার কন্ট্রোল করছে তো সার্ভার ইজ মাই কন্ট্রোলার এবার যখনই আমি সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি বা সার্ভারের কাছ থেকে রেসপন্স পাচ্ছি এভরি টাইম ইট ইজ ডুইং ডুয়াল ওয়ার্ক রাইট মিন্স ইট ইজ ক্যারিং রিকোয়েস্ট উইথ রেসপন্স টু দ্য সার্ভার and getting back the response with request to the client যখন as a client you are sending request to the server it is carrying response with the request যে আমি রিকোয়েস্ট করলাম আমি রেসপন্স চাই and whenever server is getting back to you with the response it is carrying request that this is your response give me more request so this is the whole process got my point কিভাবে কাজ হচ্ছে ম্যাম কন্ট্রোলার মডেলের ভিউ ব্যাপারে এটা একবার MVC তুমি MVC এভাবে বুঝবে না যতক্ষণ না হাতে কলমে কাজ করবে ম্যাম তার আগে MVC means হচ্ছে মডেল ভিউ কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার পুরো জিনিসটা কন্ট্রোল করছে কন্ট্রোলার দুভাবে কাজ করছে আইদার কন্ট্রোলার নিজে ডাইরেক্ট মডেল তৈরি করছে और कंट्रोलर ভিউ এর সাহায্যে মডেল ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে এবার যে ক্ষেত্রে আমার যখনই ডেটাগুলো রয়ে যাচ্ছে ওই ডেটাগুলো কোথায় থাকছে ভিউতে থাকছে যখন কন্ট্রোলার রেসপন্স ব্যাক করছে ও কি করছে ও ভিউ এর সাহায্যে তোমার কাছে রেসপন্সটা পাঠিয়ে দিচ্ছে দিস ইজ দা ওয়ে এবং এই পুরো কাজটা হচ্ছে আমার ওয়েব সার্ভার That's why whenever we are putting request, that time request is carrying response with it that this is my request, I am waiting for response. And whenever you are getting back your response, that time request is carrying with the response. That means server bolche this is your response, I can do another request. okay? And please put another request to me. তো ম্যাম আমার কোশ্চেন যেটা যে ডাইনামিক যে প্রসেসটা ওই প্রসেসটা কি কন্ট্রোলারের মধ্যে হচ্ছে ডাইনামিক ইজ এ ওয়ে মানে তুমি যে রেসপন্সটা পাচ্ছো এখানে এই যে কন্ট্রোলারের কাছ থেকে ডেটাগুলো যে প্রসেস হচ্ছে পুরো ডেটাটা ও কি করছে ওই একটা রিকোয়েস্টের এগেইনস্টে যতগুলো ও রিলেটেড ডেটা পাচ্ছে ও সবাইকে নিয়ে এক্সিকিউশন করছে এই নিচ্ছেটা কোন জায়গায় কন্ট্রোলার নিচ্ছে পুরো কাজটা যে করছে কন্ট্রোলার করছে করে এবার তোমার যতটা দরকার সেই রেসপন্সটাও তোমাকে ব্যাক করে দিল ভিউ এর সাথে ভিউ থ্রু বাকি ওর কাছে ডেটা রয়ে গেল ম্যাম ম্যাম কন্টিনিউয়ারে যাচ্ছে
তখন রিকোয়েস্টগুলো তো থ্রেড হিসেবে যাচ্ছে। থ্রেড হিসেবে যাওয়ার পরে সবগুলো ইনফরমেশন কন্ট্রোলারে গিয়ে গ্যাদার হচ্ছে, দেন মডেল তৈরি করে মডেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মডেলটা আবার ভিউয়ে আসছে, দেন আমি তো মডেলটাই আমার রেসপন্স হিসেবে মডেলটাই পাচ্ছি না। আমি তো ইনফরমেশন পাচ্ছি, মডেল কোথায় পাচ্ছি? তাহলে মডেলটা কি হবে? মডেল মানে কি? ও তোমার সামনে একটা ক্রিয়েট করে দিয়েছে যে এই রকম আছে, স্ট্রাকচারটা এরকম। এবার যে ইনফরমেশন গুলো তুমি ব্যাক করছে, সেটা কে করছে? সেটা তো ভিউ করছে। কারণ মডেল কি একটা তো স্ট্রাকচার তৈরি করলো, ভার্চুয়াল স্ট্রাকচার তৈরি করলো। এমভিসিতে তো দুইটা কাজ হয়, একটাতে সাইকেল হবে আর একটাতে মডেল তৈরি হবে। যেটাতে মডেল দু ক্ষেত্রে কি হবে? কন্ট্রোলার দুজনকে হ্যান্ডেল করবে। কন্ট্রোলার দুজনকে হ্যান্ডেল করবে। কন্ট্রোলার থেকে মডেলের শেপটা আমি ভালো করে মনে করে দেখো, আমি দুদিন আগে কি বলেছিলাম ক্লাসে, যেদিন লাস্ট বুঝিয়েছিলাম, দুইটা বলেছিল, দু রকম হয়। একটা কি কন্ট্রোলার দুজনকে হ্যান্ডেল করছে, কন্ট্রোলার দুজনকে হ্যান্ডেল করছে। রাইট? আর একটা কি হয়, কন্ট্রোলার ভিউয়ের কাছে পাঠিয়ে দিল ইনফরমেশন, ভিউ মডেল তৈরি করলো, আবার মডেল কন্ট্রোলারের কাছে কিছু রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে। নতুবা কন্ট্রোলার মডেল তৈরি করলো, মডেলের কাছ থেকে ইনফরমেশন গুলো ভিউতে চলে আসলো, ভিউয়ের থেকে আবার কন্ট্রোলারে গেল এক্সিকিউশন হওয়ার জন্য। মনে পড়ছে? এটা হলো সাইক্লিং প্রসেস। তার মানে প্রসেস চলছে আমার দু রকম। এবার দু রকম প্রসেসেই কন্ট্রোলার কন্ট্রোল করছে, কিন্তু ইনফরমেশনটা ব্যাক করছে কে? ভিউ। তো ইনফরমেশনটা ব্যাক করছে কে? ভিউ। বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অর দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার। ছোট একটা পয়েন্ট মানে বলো। যে কন্ট্রোলার এখন মানে মডেল তৈরি করতে পারে, আবার অনেক সময় ভিউ করতে পারে, কিন্তু এটা কোন লজিকের ভিত্তিতে করবে? কোন লজিকের ভিত্তিতে বলতে? কখন মানে বলবো যে কিছু যাবে হচ্ছে মডেলে, কিছু সেটা তো রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে। সেটা তো আমার রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে। যদি আমি সার্ভলেটের সঙ্গে বলি হাইবারনেটকে অ্যাটাচ করব, তাহলে যে কাজটা হবে, যদি আমি বলি সার্ভলেটের সঙ্গে জেডিবিসি কে কানেক্ট করব, তাহলে কি আমার সেম কাজ হবে? সেটা কিভাবে বুঝতে পারবো? দুটো ব্যাপার কি এক? আবার যদি আমি বলি সার্ভলেটের সঙ্গে আমি স্প্রিং কে অ্যাটাচ করব, এটা কি এক? আমি সার্ভলেটের সঙ্গে স্টার্স অ্যাটাচ করব, আমার কি ব্যাপারটা এক? তাহলে কোন ক্ষেত্রে আমি কোনটা ইউজ করব, দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন মাই প্রোগ্রাম রিকোয়ারমেন্ট, প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট, নট প্রোগ্রাম রিকোয়ারমেন্ট এট অল, ইট উইল টার্ম অ্যাজ প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট। সেটা তো তুমি করতে করতে বুঝবে। সেটা তোমাকে তো আমি এখন কতগুলো, আমি তোমাকে এখন 100টা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিলাম, তুমি তো কিছুই বুঝবে না। ওটা তোমাকে করতে করতে বুঝতে হবে। These all are the basics how servlet or server works. ম্যাম লাস্ট পয়েন্ট, মানে মডেল থেকে ভিউতে ব্যাক হয় কিন্তু কন্ট্রোলারে ব্যাক হয় না হয়? মডেল থেকে কন্ট্রোলারে তখনই ব্যাক হবে, সেটাও আমরা করব, যদি রিকোয়ারমেন্ট হয় ব্যাকওয়ার্ড প্রসেস। যদি রিকোয়ারমেন্ট হয় ব্যাকওয়ার্ড প্রসেস, ওটা একটু স্ট্যান্ডার্ড দেবে, ঠিক আছে? ওটাও তো ইজেবি নিউতে গিয়ে একটা জাভা প্রজেক্ট নাও। এই যে দেখো প্রজেক্ট আছে, পেয়েছো দেখতে? রাইট সাইডে ওই প্রজেক্ট প্রজেক্ট নেবে, ফাইলে গিয়ে আবার পরে ফাইলে যাবে, নিউতে যাবে, এই মাঝখানে যে প্রজেক্ট, ওইটা স্ট্যাটিক ওয়েব প্রজেক্টের নিচে। আমার তো শুরুর দিকে আসছে। জাভা প্রজেক্ট নাকি শুধু প্রজেক্ট? শুধু প্রজেক্ট। আমারটা মনে কেন হয় নেবে বলে দিচ্ছি। প্রজেক্টের ভেতরে ইনসার্ট করে দেখো, ওয়েব পাবে, হ্যাঁ পাইছি। ওখান থেকে ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্ট সিলেক্ট করো, ডাইনামিক ওয়েব প্রজেক্ট সিলেক্ট, ঠিক আছে? নেক্সট। নেক্সট একটা প্রজেক্ট নেম দাও। স্ক্রিন দিলাম। ম্যাম প্রজেক্টের ডায়নামিক এই যে ওয়েবে ডাইনামিক ওয়েব পাবে, নিচে নিচে ইনসার্টে ক্লিক করুন, ওয়েবের রান করুন। ঠিক আছে? তারপর প্রজেক্ট নেম দেবে। টার্গেট রান টাইমে গিয়ে দেখো টমকেট সিলেক্টেড আছে কিনা। আমার তো নাই। না ম্যাম, করে নাও 8.5 তে নিউ সিলেক্ট। রানটা তুমি টমকেট তো ইনস্টলই করোনি, ও তো নেবে না, আগের দিনই বলেছিলাম।
তাহলে তো আচ্ছা নাই। দেখি না ম্যাডাম জ্যাম্পে আবার জ্যাম্পে হবে না বাবু, ওটা জ্যাম্পের টমক্যাট ওপেন হবে, সার্ভার টমক্যাট তাহলে তো কালকে ম্যাডাম হবে তাহলে পিভটাল পিসি সার্ভার ডেভেলপার টমক্যাট আছে না, ওপেন কালকে করতে হবে না, activity- সিলেক্ট করে দেখে নাও টমক্যাট যদি চলে আসে তো ওয়েল এন্ড গুড, না হলে তো সিলেক্ট করে নাও। আমাদের শুধু সবারই একটা অপশন পিভটাল পিসি সার্ভার টমক্যাট আমি দিয়ে দিয়েছিলাম না সবাইকে, হ্যাঁ আছে তো আমার কাছে 8.5 8.5 এগুলো যে পিসি থেকে কই চলে যায় না স্ক্রিনশট দেখে কারো কাছে ম্যাম এটার জন্য কিভাবে আচ্ছা টমকে তো আমার ইনস্টল ড্রপ ডাউন করো, ড্রপ ডাউন করো। না আমাদের দেখাইতেছে না আবির করেছো? জি আমি একটু টমক্যাট ডাউন করতে হবে নেম টমকেট কি 8.5 টা নিব এক্স্যাক্ট। এটা তো দাম থেকে ডাউনলোড ঠিক আছে নাই হ্যাঁ, না থাকলে তো ডাউনলোড চাইবে। কিন্তু প্রত্যেকেই তো আমার মনে হয় সেদিন টমক্যাট করেছিল ইনস্টল। তো পাঁচ ওই যে কাটা যায় না হোমটম দিয়ে ম্যাম আমার তো এসটিসি ওপেন হয় ওইটা টমকেট ছিল হ্যাঁ, তো ওটাই তো টমক্যাট। ওইটাই টমকে ওপেন ক্যাটালিনা মানে তো ওটা সার্ভার ওপেন করছি। কি ওই যে female আশ্চর্য, অবস্থা বোঝো। কি পা ওই যে ওইটা ওপেন করা লাগে আই ডোন্ট নো ক্যাটালিনা পার্ট। না আমি অন্য কিছু দিছি সেজন্য বললাম আমাকে নাই তো আমার তো প্রবলেম হয়েছে আর কি করা যাবে? টমকেট নাই মেন আচ্ছা, যারা পাচ্ছ না তারা প্রসেসটা লিখে রাখো, প্লিজ সুবিধা হবে বুঝতে। ঠিক আছে, এরপরে পাবে হচ্ছে দেখো ভার্সন সিলেক্ট করবে 2.5, ইট ইজ কমফোর্টেবল উইথ 8 ভার্সন। ঠিক আছে, ক্লাস উইক কত সিলেক্ট করতে হবে 2.5 2.5। তারপর ঠিক আছে, কি কেউ কি করছো? লিখছো? নেক্সট, কোথায় তৈরি হয়েছে? সোর্সে। ঠিক আছে, যা যা বলে যাচ্ছে শুধু সেটুকু ফলো করো। তারপর টমকেট কি সিতে রাখতে হবে So now, হ্যাঁ, টমক্যাট দিতে পারো। So now we have created our XML file. এই যে XML ফাইলটা ক্রিয়েট হচ্ছে, that means this is your web XML, মানে ওয়েবে তুমি ওয়েলকাম ফাইল ওপেন করলে, মানে ওই যে বললাম ইনিট দরকার, আমাদের ইনিশিয়ালাইজ করা দরকার, এটা কার জন্য হলো? এই ওয়েলকাম ফাইলের থ্রুতে। ঠিক আছে, এবার এটা ওপেন হওয়ার পরে কি করবে? রাইট ক্লিক করবে। অ্যাপাচি টমক্যাট এটা কত? 8.5। এটা ওপেন হচ্ছে ঠিক আছে, তারপরে কি করবে? প্রজেক্টের উপর রাইট ক্লিক করবে, করে নিউতে যাবে। নিউতে গিয়ে এখান থেকে HTML, আমরা একটা একটা করে পার্ট করি। প্রথমে HTML ফাইল সিলেক্ট করব। HTML এক্স্যাক্টলি, আমরা প্রথমে New দিকে HTML না করব, মানে- তারপরে করব PDF টেক্সট। হ্যাঁ, নিউ থেকে HTML ফাইল এক্স্যাক্টলি। এবার HTML এর কিছু একটা নাম দাও, যা আমি খুশি। করতেছি না, ওইটা অনেক পরে এমনি তো সব কথা ম্যাম আগামী 1 সপ্তাহ অনেক পরিশ্রম আছে ভালো তো করো। তারপর কি নেক্সট নেক্সট করবে। তারপর দেখো নেক্সট এর ফলে টেমপ্লেটটা তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার ফিনিশ। ঠিক আছে, জি ম্যাডাম কি কি লিখবো আমরা কোডিং এ পরে আসছি, প্রথমে প্রসেসটা বুঝো। এরপরে তার মানে কি হলো? তুমি প্রথমে ওয়েলকাম ফাইল ওপেন করলে, মানে তুমি নিজেকে পরিচয় করলে, তারপরে তুমি .html ফাইল ক্রিয়েট করলে, মানে তুমি তোমার ডিজাইন পোরশনটাকে রেডি করলে। ঠিক আছে, এরপরে তোমার কাজ কি? সার্ভারের কাছে ওটা পৌঁছে দেওয়া, যেখান থেকে তুমি আউটপুটটা পাবে।
তার জন্য যেটা করতে হবে, প্রজেক্টে গিয়ে রাইট ক্লিক করে নিউতে যাবে, প্রজেক্টে গিয়ে লিখে নাও, রাইট ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে নিউতে যাবে, নিউতে গিয়ে আগের বার কলম HTML ফাইল, এবার সার্ভলেট নেবে, সার্ভলেট। দেন লিখতে হবে কি? সার্ভলেট নেব। সাবলেট যদি সার্ভলেট ডাইরেক্ট না পাও তাহলে আদার্সে গিয়ে সার্ভলেটকে সিলেক্ট করো। ওকে আবার সাবলেট demo। জায়গা ঠিক কম আছে? তো শেষ হয়ে যাবে। If you want to choose any package, you can give a package name. জাভা ক্লাস্টার প্যাকেজ। Projected package. Now you can give some class name. দিয়ে next. এখানে দেখো একটা URL প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেছে। এই URL প্যাটার্নটা সবসময় একবার মনে রাখবে বা চেক করে নেবে, কেন সেটা বলে দিচ্ছি। আমার ক্লাস নেমটা তো ইউরো নেম সেট হয়ে যাচ্ছে। সাবলেটের নাম এবার এখানে যখন নেক্সট করব, মানে আমরা সার্ভলেট পোরশনটাকে তৈরি করব, এখানে আমাকে জানতে হবে যে we don't need any constructor because of constructor কি করে, ভ্যালুকে জেনারেট করে, কনস্ট্রাক্ট করে। সার্ভলেট itself construct values, that's why we don't need constructor for it. Okay? তাহলে ইনিশিয়ালাইজ করে কি হবে? হ্যাঁ, তো নিজেই করতে পারে এটা। সার্ভলেট নিজে ইনবিল্ট ওর কাছে সেই ফিচার আছে that it can construct or generate values, so it don't need any constructor. Okay? আপাতত ইউনিট মেথড রাখবো না, পরে করব। We have only two functions, do get and do post. Finish. চেকবক্স কোনটা থাকবে না? না, ডু গেটের ডু কি বলা? Do get and do post. ইন কেস যদি না আসে কি করবে? সোর্স থেকে সোর্সে যাবে, get and do post সিলেক্ট করবে, এগুলো থেকে আমি শুরুকে সোর্স থেকে রাইট ক্লিক করে সোর্সে গিয়ে যদি না আসে, sometimes it happens, তখন কি করবে, রাইট ক্লিক করে সোর্সে যাবে, সোর্সে গিয়ে ওভাররাইট করবে কাকে, do get and do post। ঠিক আছে? So this is all about how we will create a servlet. এম রিকোয়েস্ট আর রেসপন্সের জন্য ডেভেলপ পোস্ট করব। ঠিক আছে? আর কিছু আছে? এভাবে আমার প্রসেসটা তৈরি হলো। যেমন হয়ে গেল না এবার তো হ্যাঁ স্টেপ সবগুলো লেখা আছে। কেমন ল্যাপটপে কি করলি? কোনটা? হ্যাঁ যে প্রজেক্টটা আমি তৈরি করব, সেই প্রজেক্টের উপরে গিয়ে রাইট ক্লিক করব, করে আমি এক্সপোর্ট করব ওয়্যার ফাইল। ঠিক আছে? ওয়েব প্রজেক্ট নেম চলে এসেছে because it is already done. এবার ডেস্টিনেশন দেব, ডেস্টিনেশন চেষ্টা করবে এমন জায়গায় দেওয়ার যেখানে টু মাচ কোনো ইনফরমেশন নেই। ঠিক আছে? তো সাপোজ আমি ডেস্কটপে দিলাম, আমি এক্সপোর্টটা কোথা থেকে আসলো? রাইট ক্লিক করো, প্রজেক্টের উপরে গিয়ে রাইট ক্লিক করো, করে এক্সপোর্ট পাবে, এক্সপোর্ট করার পরে ওখানে ওয়ার্ড ফাইলকে এক্সপোর্ট করবে। দেখো তৈরি হয়ে গেছে ওয়ার্ড ফাইল। ঠিক আছে? এভরি টাইম ইউ শুড চেক ওভাররাইট এক্সিস্টিং ফাইল ইজ চেকড। কারণ কি, তুমি না হলে এই প্রজেক্টের উপর যদি ফার্দার কোনো অপারেশন করো, ওভাররাইট না করা যায়, তাহলে ও কিন্তু তোমার সেই ফাংশনগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবে না। ঠিক আছে? That's why every time should check override existing file.
এক্স্যাক্টলি, যদি তুমি ওভাররাইট না করো চেক, তাহলে তুমি নেক্সট টাইম যখন ওই ফাইলটার উপর এক্সিস্টিং ফাইলের উপর মডিফিকেশন কিছু করবে, ও তাকে অ্যাক্সেস করতে দেবে না। ওই যে ব্রাউজ করে আমি লোকেশনটা দেখাচ্ছি না। এক্স্যাক্টলি, ব্রাউজ করে আমি ডেস্টিনেশনটা এখানে দিয়ে দেবো যে কোথায় আমি ওয়ার্ড ফাইলটা তৈরি করে রাখতে চাই। তারপরে কি করব, তাহলে চেক করলাম ওভাররাইট এক্সিস্টিং ফাইল দিয়ে ফিনিশ। তৈরি হয়ে গেছে আমার ওয়ার্ড ফাইল। এবার আমি কি করব, এবার আমি ক্যাটালিনা স্টার্ট করব। কেন ক্রিয়েট করলাম ওয়াইফাইটা? ওয়ার্ড ফাইল ছাড়া আমি ডিপ্লয় করতে পারবো না। আমার প্রজেক্টটা আমি যে রেডি করব, আমি তো আলটিমেট ডিপ্লয় করব, সার্ভারে দেখতে চাইছি, তাই তো? সেটা আমি দেখতে পাবো ডিপ্লয় না করা। মানে ওইটা ওই যে আমরা যখন নেটলিস্টে রান করতাম ওটা করা যাবে না। আমি একটা কথা বলবো। কোড শুনে নিতে হবে। রুলস যেটা রিড করতে হবে। কি গো? রোল ওই যে আমি হ্যাঁ, রোল প্রথমে অ্যাডমিন করো, তারপর না প্রথমে ম্যানেজার করো, তারপর অ্যাডমিন করো, তারপর ওই যে কোনো একটাতে গিয়ে এটা চেঞ্জ করে দাও। ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড। এক্স্যাক্ট। আর ওইখানে যে রোলটা আছে ওটা চেঞ্জ করতে হবে। না, সব জায়গায় চেঞ্জ করতে তো দরকারই নেই। এক জায়গায় দেখো দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, ব্যাস, আর চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোথায় চেঞ্জ হয়ে গেল? এই কালকে যাবো তাহলে তুই কয়টা থেকে কয়টা ব্যস্ত? চারটে সারাদিন সকাল এটা কি পটে মানে ছাদ না তিনটে মানে ওয়াই ফাইল কেমন হয়ে যাবে ডেস্কটপে সেভ করছেন না তুই সেভ করছেন? এটাই বেশি কি হয়েছে? এখান দিয়ে আমি শিখিয়েছিলাম তো কিভাবে এন্ট্রি করতে হয়। এন্ট্রিটা করো। আমার যেহেতু ফরম্যাট করেছে, আমার খেয়াল নেই আমি কোথায় রেখেছি, সেটাই আমি সার্চ করছি। কে বললো কথাটা? আরে ছোট মাছ।